بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی، جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا کمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کروں گی، اسی لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جس سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالیں، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کریں، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے، انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے۔ ایک وہ لڑکا یا مرد جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں، محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والے دونوں کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور ناراضگی دور کرو۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان 2 لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو
को एक दूसरे की कुल कायनात बना दिया। वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को भी मोती की तरह छुपा कर रखते हैं, वही उसे खूब बना संवार कर उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं कि हाँ, अब वो मर्द कोई खाली अजनबी मर्द नहीं, बल्कि साइन करके आपको ये बता रहा है कि अंकल आंटी, मैं अब आपकी बेटी का मुहाफिज हूँ। और उस लड़के के वालिदैन भी जो अपनी औलाद को लड़कियों से मिलने पर पाबंदी लगाते हैं, उनका बेटा जब कबूल है कि अल्फाज कहता है तो किसी की बेटी को खुद उसके हवाले कर देते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी खेती है, इसमें दाखिल हो जाओ। क्या प्यारा ये रिश्ता है, क्या खूबसूरती है इसमें, और क्या पैदा करने वाले की कुदरत है कि बस एक खुतबा और उसके बाद चंद अल्फाज कहने से दो अफराद का एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, कुर्बतों का, रफाकतों का ताल्लुक बन जाना कि इंसान कह उठे कि हाँ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और ये खूबसूरत सा बंधन बांधने से ये मोहब्बत पैदा हो जाना कि फिर सिर्फ ज़बानी दावों की भी जरूरत नहीं रहती कि ये तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, और इसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश इब्लीस तो करता ही है और आज उस पर ज़रबकारी है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि इसे टूटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए कि हाँ, ये रिश्ता तो खानदान की बुनियाद है। इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतरीन और हसीन अंदाज में गुजारना चाहता है, जिसमें नामाशी परेशानियां हो और ना ही मौशरती और बद इखलाकी पर मुबनी बुराइयां हों। हर तरफ से सुकून और इत्मीनान के साथ उसके शबो रोज बसर हों। इंसानी तहजीब व तमद्दुन की इब्तदा खानदान से हुई और इसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा के जरिए पहले घर और खानदान की शक्ल में डाली गई। मोहब्बत और उनसियत जो इंसानी नफ्स के ज़मीर में शामिल है, खानदान के इस्तेकाम और बका का बाइस बनी। इंसानी रूह हमेशा उसके लिए बेताब रही है और इंसान उसके बगैर जिस्मानी, जहनी और रूहानी अजियत का शिकार रहा। 21वीं सदी को इंसानी तरक्की का अरूज और इंतहा समझा जाता है। जहाँ ये सदी इंसानी दिमाग की तरक्की की इंतहा को जाहिर करती है, वहीं ये इंसानी मोहब्बत की तबाही का भी आगाज है और उसने मादी सहूलतों, आसानियों और मशीनों के एवज इंसानी वजूद से वाबस्ता रिश्तों और मोहब्बतों का खात्मा भी कर दिया। मौजूदा दौर में उन्हीं बुनियाद पर मगरिब में खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। हर खानदान मर्द और औरत के निकाह के जरिए वजूद में आता है, जिसे शोहर और बीवी का नाम दिया गया। इसकी बुनियाद मोहब्बत पर हुआ करती है। इस्लाम ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और शफकत, एहतराम और हमदर्दी और इसार और इत्माद का रिश्ता कायम करता है। इसीलिए उसने शोहर और बीवी को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि मुआवने मददगार करार दिया और उसे लिबास से ताबीर किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए। मजीद ये कि अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे के लिए बाइसे सकून बनाया। इरशाद बारी ताला है और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। मोहतरम नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बेहतरीन वो औरत है जिसे शोहर हुक्म दे तो वो उसकी बात मानती हो, जब शोहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर देती हो, वो औरत अपनी और शोहर के माल की हिफाजत करती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में एक जिम्मेदार बीवी की बहुत अहम खसूसियात बयान फरमाई हैं। नंबर 1, हुक्म मानने वाली, शोहर को खुश रखने वाली, मालो इज्जत की हिफाजत करने वाली। बेहतरीन बीवी वो है जो शोहर की खूबियों पर नजर रखे और उसके अयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। तकलीफ उठाकर भी शोहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे, शोहर से उसकी आमदनी से ज्यादा का मुतालबा ना करे और जो मिल जाए उस पर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर करे। शोहर की मुसीबत में अपनी वफादारी सबूत दे, शोहर किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो वावेला ना करे बल्कि सुलह और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। मेका और ससुराल दोनों घरों को अपना समझे, सबकी इज्जत का ख्याल करे, पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश इखलाकी और शराफत का बर्ताव करे, दीनी तालीमात और नमाज रोजे की पाबंदी करे और हकूकुल्लाह और हकूक इबाद अदा करती रहे। ससुराल में से कोई कड़वी बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे और शोहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान ना करे। शोहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ और मुसीबत ना समझे बल्कि अपने घर के अफराद समझते हुए हुस्न सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। बोलने की जगह पर खामोश रहना और खामोश रहने की जगह पर बोल पड़ना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो ये रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बचत इसी में है कि कोशिश करके सोच को मस्बत रखें, मफामत की पॉलिसी अपनाएं और टकराने की बजाय बचकर चलने को कामयाबी समझें कि यही जिंदगी को पुरसकून गुजारने का रास्ता है। माफी मांगना और माफ कर देना भी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ये निशानी आपकी शख्सियत में लाजमी पाई जाए। मोहतरम नाज़रीन,
नाजरीन, औरत को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन खूबियों को अपना कर औरत घर की नौकर या किसी की गुलाम नहीं बनती, बल्कि घर भर की इज्जत और आबरू, सबकी नज़र में अदब की हकदार और बहुत सारे मामलात में मलका की हैसियत इख्तियार कर जाती है। किसी ने बहुत खूब कहा कि बेवकूफ़ औरत शोहर की नाफरमानी करके और उसे अपना फर्माबरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है, यूं वो गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि अक्लमंद औरत शोहर को बादशाह की हैसियत देकर मलका बन जाती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी की सरगर्मियों के दायरा मुतय्यन कर दिए हैं कि दोनों में से हर एक का मखसूस किरदार और दायरा अमल है, जिसमें उसने रह कर काम करना है और हर एक से उसी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसके मुतल्लिकीन और मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी रोयत के हवाले से जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों के मुतालिक जिम्मेदार है और औरत अपने शोहर के और अपने बच्चों की जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी रोयत के बारे में पूछा जाएगा। सही बुखारी। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शोहर को भी फिट कर देगा, आपके शोहर के रिस्क, दौलत और कारोबार में इजाफा कर देगा, आपके शोहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूदू, ये इसम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इसमें मुबारका दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। या गनीयू या वदूदू, इस इसमें मुबारका का आपने विर्द करना है तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, दरअसल बात यूं है कि जब औरत अपने खामद की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शोहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारका का विर्द कर रही होती है तो इस अमल से उनके रिस्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखें कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराजगी रिस्क और दौलत में बहुत ज्यादा कमी का बाइस है, लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर ले और एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें हल्की सी भी नाराजगी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नुम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार और मोहब्बत में बदल जाए तो उस घर में सुकून ही सुकून रहता है। उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती, रिस्क की भी कभी कमी नहीं आती। अक्सर ये बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहें, तो उनमें नाराजगी, लड़ाई और झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाए होते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी जिंदगी भर किसी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो कोई चाहे कुछ भी कर ले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी की मदद फरमाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसे उसका खामन जब देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर शोहर उससे किसी बात का हुक्म दे तो वो उसकी अतात करे और अगर शोहर घर में ना हो तो वो इसके माल अपने नफ्स की हिफाजत करे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्द और औरत का खालिक है और वही उनका मुहाफिज है। वो इनके अयूब मुहासिन से भी बखूबी वाकिफ है। वो ये भी जानता है कि शैतान उनका अजली दुश्मन है जो उनमें इख्तलाफात पैदा करके तलाक तक नौबत ले जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर करने के असूल बड़ी शराउ बिस्त के साथ बयान फरमाए हैं। आजकल माशरे का एक निहायत गंभीर और सुलगता हुआ मसला बन चुका है। अक्सर घरानों में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा हैं जिनके नतीजे में अक्सर तलाकें हो रही हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 18। वो औरतें यानी बीवियां तुम्हारे लिए पर्दा जीनत और आराम है और तुम उनके लिए पर्दा जीनत और आराम हो। यानी शोहर और बीवी के बाहमी ताल्लुकात को अल्लाह ताला ने इंतहाई खुश असलूबी से बयान फरमाया है। यानी जैसे वो बीवी तुम्हारे लिए लिबास है वैसे ही तुम उसके लिए लिबास हो। इस लिहाज से दोनों के हकूक और फराइज मसावी हैं। लिबास पर्दा है, हर ऐब को छुपाता है। जीनत है, हुस्न जमाल को निखारता है। राहत है, सर्दी गर्मी से बचाता है। घर एक सल्तनत की मानिद है जहाँ मियाँ सदर और बीवी वजीर आजम और बच्चे रियाया की मानिद हैं। अगर उनमें से कोई भी अपने हकूक और फराइज पूरे नहीं करेगा तो घर का निजाम दरहम भरम हो जाएगा, वहाँ से खैर बरकत उठ जाएगी और मियाँ बीवी टेंशन का शिकार होकर रह जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मियाँ बीवी के घरेलू हालात तबाह बर्बाद कर दे। मियाँ के दिल में वसवसे डालता है कि बीवी तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं और बीवी के दिल में खतरा पैदा करता है कि तेरा मियाँ तुझसे प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह।
وغیرہ۔ اسی لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے انہیں دیا۔ انہیں بجز اس صورت کے ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دیو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر، یعنی خوابوں اور تمناؤں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار حسن و جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جس کے تم مطمئنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازدواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہاری اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گلرانہ سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کے بوئے وفا اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسان حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو مسرور ہو جاؤ، اسے حکم کرو تو وہ بلا حیل و حجت اطاعت کرے، اگر تم کہیں باہر جاؤ وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف کار ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں حسب و نسب میں ڈاکہ ڈالنا بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔